عوام اس سے پہلے اس لیے باہر نہیں نکلی کہ کوئی جرنیلز کو ڈیڈی کہا کرتا تھا, کوئی جرنیلز کی کوک سے پیدا ہوا تھا. ڈکٹیٹر اور آمریت کی کوک سے پلنے والے کبھی بھی عوام کی جو حقوق کی بات کرنے والے نہیں ہوا کرتے. جس نے سر اٹھایا آپ نے اس کے اوپر پابندی لگائی. اس دفعہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے اوپر پابندی لگا دیں. اگر آپ عمران خان کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں تو پھر لگا کے دیکھیے, یہ 22 کروڑ عوام باہر نکلے گی اور پھر تمہاری اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پھر وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں ایوان اقتدار سے گلے سے پکڑ کے باہر لے آئے گی عوام اور تمہیں لٹکا دے گی. سری لنکا کی مثال تمہارے سامنے ہے. تم کیا چاہتے ہو کہ اس ملک میں جمہوریت نہ ہو؟ تم کیا چاہتے ہو اس ملک میں پرامن جدوجہد کرنے والے لوگ نہ آئیں؟ تم کیا چاہتے ہو کہ گن کلیکشن کوف کا کلچر عام ہو؟ تم کیا چاہتے ہو کہ تحریک طالبان جیسی تنظیمیں ہوں؟ تم کیا چاہتے ہو کہ خونی انقلاب آئے؟ اگر پرامن انقلاب دنیا میں آنے کے لیے عمران خان باہر نکلا ہے, پاکستان کی عوام کو پرامن جدوجہد دکھا رہا ہے, تو تم اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال کر, تم اس کے راستے میں ایسے کنڈے استعمال کر کے اس کو اس راستے پہ ڈال رہے ہو جس راستے سے انتشار ہوگا, جس راستے سے خون بہے گا, جس راستے سے یہاں پہ تمہارے پاس بھی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. تمہیں بھی اپنے یہ قیمتیں چکانا پڑیں گی. اس لیے ایسی بیوقوفی کا تصور بھی مت کرنا. جس دن عمران خان نے ایک اشارہ کر دیا اس دن پھر تم سوچو اور عبرت پکڑو کہ تمہارے ساتھ ہوگا کیا, تم جاؤ گے کہاں. یہ زمین تنگ پڑ جائے گی, تمہیں چھپنے کی جگہ تک نہیں ملے. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت میں اسلام آباد F9 پارک میں موجود ہوں. میرے ساتھ زین عباسی موجود ہے. آج الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. کیا وجہ الیکشن کمیشن کے خلاف یہ ساری قوم باہر نکل آئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے جیسے یہ پورا پاکستان, پورا اسلام آباد یہاں پہ امٹ کے آ گیا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ پاک دھرتی ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے خون دیا, ہماری خواتین نے خون دیا, 8 لاکھ شہید دیے کہ ہم یہ پاک دھرتی حاصل کریں گے. جب یہ پاک دھرتی حاصل ہو گئی, اس کے حاصل کرنے کے بعد چیف الیکشن کمشنر جیسے ناپاک لوگ, الیکشن کمیشن جیسے ناپاک ادارے جو پاکستان کو ناپاک کرنا چاہتے ہیں, یہ پاکستان کے وجود کے لیے ناپاک ہستیاں ہیں. ہم نے ان کو پاکستان کو ان سے آزاد کرنا ہے. یہ لوگ صرف اور صرف اس لیے نکلے کہ ہم نے اس پاکستان کو جو پاک سرزمین ہے, اس ناپاک الیکشن کمشنر کو یہاں سے ہٹانا ہے تاکہ یہ حقیقی معنوں میں پاک ہو سکے, حقیقی معنوں میں جمہوریت آ سکے, حقیقی معنوں میں پاکستان ترقی اور ترقی کے منازل طے کر سکے, پوری دنیا میں عزت ہو سکے, ہمارے لوگوں کی عزت ہو سکے, عمران خان جیسے قائد پوری دنیا میں سامنے جا کر ہمارا امیج اوپر لے کے جا سکے. یہ قوم اس لیے نکلی ہے کیونکہ یہ پاک دھرتی ہے, اس میں ناپاکیت کا کوئی اب تصور نہیں رہ سکتا. عوام باہر نکل چکی ہے, عوام اب اپنے حقوق کو جان چکی ہے, جدوجہد کرنا جان چکی ہے, اور اب انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے جب ایسے الیکشن کمشنر جیسے ناپاک لوگوں کو یہ اٹھا کے باہر پھینک دے گی اور انشاءاللہ العزیز پاکستان حقیقی معنوں میں پاک ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیں, کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کو بین کر دینا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دینا ہے, عمران خان کو بین کر دینا ہے. اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ کوئی 70-80 کی دہائی کا پاکستان نہیں ہے, نہ ہی یہ وہ پاکستان ہے جس میں 1-2 میڈیا چینل ہوا کرتے تھے. اب ہر انسان کے ہاتھ میں میڈیا چینل ہے. اب آپ اس تصور کو, یہ جو آپ 2 نمبریاں پہلے کرتے آئے ہیں جمہوریت کے ساتھ, جس نے سر اٹھایا آپ نے اس کے اوپر پابندی لگائی. اس دفعہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے اوپر پابندی لگا دیں. اگر آپ عمران خان کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں تو پھر لگا کے دیکھیے, یہ 22 کروڑ عوام باہر نکلے گی. آپ ایک انسان کے اوپر پابندی لگا کے دیکھیے گا, پھر ایک انسان اپنے یہ جو غصہ اور غم ہے اس کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا اور پھر تمہاری اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پھر وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں ایوان اقتدار سے گلے سے پکڑ کے باہر لے آئے گی عوام اور تمہیں لٹکا دے گی. سری لنکا کی مثال تمہارے سامنے ہے. تم کیا چاہتے ہو کہ اس ملک میں جمہوریت نہ ہو؟ تم کیا چاہتے ہو اس ملک میں پرامن جدوجہد کرنے والے لوگ نہ آئیں؟ تم کیا چاہتے ہو کہ گن کلیکشن کوف کا کلچر عام ہو؟ تم کیا چاہتے ہو کہ تحریک طالبان جیسی تنظیمیں ہوں؟ تم کیا چاہتے ہو کہ خونی انقلاب آئے؟ اگر پرامن انقلاب دنیا میں آنے کے لیے عمران خان باہر نکلا ہے, پاکستان کی عوام کو پرامن جدوجہد دکھا رہا ہے, تو تم اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال کر, تم اس کے راستے میں
में ऐसे कंधे इस्तेमाल करके उसको उस रास्ते पे डाल रहे हो जिस रास्ते से इंतशार होगा, जिस रास्ते से खून बहेगा, जिस रास्ते से यहाँ पे तुम्हारे पास भी छुपने की जगह नहीं होगी, तुम्हें भी अपने ये कीमतें चुकाना पड़ेंगी। इसलिए ऐसी बेवकूफ़ी का तसव्वुर भी मत करना। तुम बाबे हो, तुम 70, 80 और 90 की दाई में घुसे हुए हो। तुम्हें नहीं पता कि ये जो नौजवान है ये अब किस रुख पे चल पड़े हैं। इनका गुस्सा इमरान खान ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। जिस दिन इमरान खान ने एक इशारा कर दिया उस दिन फिर तुम सोचो और इबरत पकड़ो कि तुम्हारे साथ होगा क्या, तुम जाओगे कहाँ, ये जमीन तंग पड़ जाएगी, तुम्हें छुपने की जगह तक नहीं मिलेगी। अच्छा मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह उसने एक दफ़ा फिर 25 का जुल्म दोहराना चाहता था, एक दफ़ा फिर मुकम्मल तैयारियां थी, शैलिंग की मुकम्मल तैयारियां थी, वेन्यू चेंज हुआ, तो क्या कहते हैं क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? वफाक में इस्लामाबाद कैपिटल में उनकी हुकूमत है लेकिन फिर भी वो आप पे जुल्म करने के लिए तैयार थे। देखें जी, ये राना सनाउल्लाह, इससे बड़ा अलमिया इस पार्टी का क्या, इस पाकिस्तान का क्या होगा कि जिसका वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह है और उस पार्टी ने इसको वजीर दाखिला लगाया है जिसने उसकी माँ बहन के ऊपर बातें की हुई हैं। इनकी बेगैरती का आलम यह है कि इनकी मोहतरमा कुलसूम के ऊपर इन्होंने जो मर गई हैं मरहुमाएँ, उनके ऊपर इसने क्या बातें की थी, मरियम नवाज के ऊपर इसने क्या बातें की थी। पाकिस्तान की अवाम बड़ी गैरतमंद अवाम है। अगर 40 साल पहले भी इस अवाम के माँ बहन बेटी के ऊपर किसी ने बात की हो उससे ये अवाम हाथ नहीं मिलाती। तुमने इसे वजीर दाखिला बना दिया है, शर्म का मुकाम है। ये पहले जब बाजार हुस्न लीगल हुआ करते थे तो उस वक्त यहाँ के ब्रोकर राना सनाउल्लाह जैसी शक्ल के बाजार हुस्न वाले हुआ करते थे। राना सनाउल्लाह मूंछों वाले बंदर, इसकी शक्ल ही नहीं है वजीर दाखिला वाली। ये वजीर दाखिला नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून का गुंडा है। ये मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के ऊपर एक गुंडा मुसल्लत किया है। ये गुंडा राज लाना चाहते हैं, ये अवाम को इस गुंडे के जरिए दबाना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब जब मार्केट में, जब जब ये अवाम में, जब जब इस दुनिया में फिरौन सामने आए हैं उसी वक्त मूसा भी सामने आया करते हैं। जब जब जालिम सामने आता है उसके मुकाबले में उसका हाथ पकड़ने वाले, मजलूम की दाद रसी करने वाले भी आया करते हैं। अगर ये मूंछों वाला बंदर इतनी रौनियत के साथ बातें करता है 26 से 28 किलोमीटर का, ये वजीर दाखिला अगर इतनी बदमाशी करता है तो फिर सोचें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान के बेशतर हिस्से में हुक्मरान है लेकिन उसने राना सनाउल्लाह जैसी नीच गुफ्तगू नहीं की। अगर राना सनाउल्लाह मजबूर करेगा हम इसे इस्लामाबाद के अंदर बंद कर देंगे और इस्लामाबाद के अंदर बंद करने के बाद हम इसको अवाम के हवाले कर देंगे। फिर ये इंसाफ उसके साथ अवाम करेगी। ये अब जो तुम्हारे जहन में ये खन्नासियत बड़ी हुई है इसको अपने जहन से निकाल दो। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है इस अवाम के सामने। तुम्हें अवाम तुम्हारी मूंछों से पकड़ के घसीट के बाहर ले आएगी अगर तुमने आज के बाद ऐसी कोई बेगैरती वाली। मुझे ये बता दें, जब इमरान खान की हुकूमत थी ये मुतालबा करते थे कि इलेक्शन की तरफ आना चाहिए, इलेक्शन की तरफ आए। अब ये इलेक्शन की तरफ सारी पीडीएम मिलके क्यों नहीं आ रही? ये जो पीडीएम है, ऑल पार्टीज डाकू मूवमेंट है, ये सारे भी मिल जाएं, इनके साथ इनको लाने वाले भी मिल जाएं। इनको ये एहसास हो चुका है कि अब ना प्री पोल रिगिंग से कोई फ़ायदा हो रहा है। इनको एहसास हो चुका है कि हम सारे भी मिल चुके हैं लेकिन हमें अवाम वोट नहीं डाल रही। हम सारे भी मिल चुके हैं और हमें पाकिस्तान पे आज तक हुकूमत मुसल्लत करने वाले भी हमारे साथ मिल चुके हैं और उनके ऊपर उनका बाप अमेरिका भी मिल चुका है। लेकिन अवाम जो है वो यहाँ पे थैले भर भर के वोटें डाल रही है। ये दांधली भी करके देख चुके हैं ज़मीनी इंतखाबात में, लेकिन अवाम ने थैले भर भर कर इमरान खान को वोटें दे दी हैं। जब इनको ये टेस्ट केस के तौर पर उन्होंने देखा और इबरतनाक शिकस्त से दो चार हुए तो ये डर गए इलेक्शन से। ये जमहूरी लोग जो होते हैं वो इलेक्शन से डरा नहीं करते, ऐसे डकैती इलेक्शन से डरा करते हैं, ऐसे गासिबी इलेक्शन से डरा करते हैं जो गासिबियत के साथ इलेक्शन, जो गासिबियत के साथ मुल्क के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, जो मुल्क के रिसोर्सेज के ऊपर अपनी बदमाशी से कब्जा करना चाहते हैं, वो क्यों इलेक्शन में आएंगे? वो इमरान खान के साथ अवाम में आके मुकाबला क्यों करेंगे जब अवाम ने फैसला दे दिया है? अवाम क्लीन स्वीप कर देगी। ये बताइए, आपने कहा अवाम ने फैसला दे दिया, कभी भी पाकिस्तानी अवाम इस तरह नहीं निकली, कभी भी फैमिलीज इस तरह नहीं निकली। क्या समस्या है? इमरान खान की एक हाल पर आप यहाँ नज़र दुराएं, उस गेट से लेकर कितने किलोमीटर तक लोग हैं, क्या अवाम जाग उठी है?
देखें, ये आज से पहले अवाम क्यों नहीं निकली, ये हमेशा सवाल आजकल हर जगह पे होता है, और आजकल क्यों निकल रही है, ये तो हर इंसान अर्ज़ी शऊर को पता है कि अवाम बाहर निकल चुकी है। अवाम बाहर क्यों निकल चुकी है, अवाम इससे पहले क्यों नहीं निकली? सिंपल सी बात है, अवाम इससे पहले इसलिए बाहर नहीं निकली कि कोई जर्नल्स को डैडी कहा करता था, कोई जर्नल्स की कोख से पैदा हुआ था, डिक्टेटर और आमरीत से की कोख से पलने वाले कभी भी अवाम की जो हुकूक की बात करने वाले नहीं हुआ करते। अभी अवाम ने देख लिया है कि हमारी हुकूक की बात करने वाले न झुकने और न डरने और न बिकने वाला लीडर हमारे पास आ चुका है। अवाम को जब ये यकीन, इत्मीनान और तसल्ली हो चुकी है कि इमरान खान न झुकेगा, न बिकेगा, न डरेगा, और वो हमारे हुकूक की बात करेगा, बबांगे दुहल करेगा, दिलेरी के साथ करेगा और डरे बगैर करेगा, अपनी जान की परवाह किए बगैर चलेगा। तो जब अवाम ने ये फैसला देखा कि इमरान खान इस हैसियत के साथ निकल आ चुका है, वो अब अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा, तो अवाम इस वजह से इमरान खान के साथ निकल आई है। अवाम का यकीन और जो ईमान है वो इमरान खान के ऊपर आ चुका है कि यही हमारी जंग लड़ेगा, और अवाम को ये बात का एहसास हो चुका है कि इमरान खान इन डकैतों की तरह अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की जंग नहीं लड़ा, बल्कि हमारे हुकूक की जंग लड़ा है। जब वो अवाम के हुकूक की जंग लड़ा है, मेरे और आपके हुकूक की जंग लड़ा है, तो फिर अवाम क्यों नहीं बाहर निकलेगी? अवाम इसी तरह निकलेगी और इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह निकलेगी। शुक्रिया।